सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं सारे दर्शकों का एक बार फिर तो। और यूरो कैन ग्लोबल तो अमनदीप सिंह जी साडे नाल हाज़र ने स्टूडियो दे विच। और स्टूडियो में अज खास बनाने का मकसद ये सी कि हर पासे सोशल मीडिया ते टीवी चैनल्स ते अखबारां दे विच यूरोप नूं लैके बहुत वड्डे पद्धर ते प्रमोशन चल रही है इन्हां दी। TRC हासिल करो पोलैंड दी। जो असीं गल करते हैं कि यूरोप के किहड़े मुल्कां च बंदा पढ़ाई दे नाल काम करन जा सकदा या काम लभण जा सकदा या काम लई जा सकदा है, अक्सर सानू कहते कि TRC वीज़ा चल जाओ। ये TRC है की है, कौन कौन लै सकता है, रिक्वायरमेंट्स की है दियाँ, किन्ना क खर्चा होंदा है। TRC का मतलब कि वर्क परमिट होंदा है, कोई जॉब सर्च वीज़ा होंदा है, विजिटर वीज़ा होंदा है, टूरिस्ट वीज़ा होंदा, की होंदा TRC, उम्र किन्नी चाहिए होंदी है, और की सिर्फ पोलैंड की ही TRC मिलती है। बच्चे कहते जी पोलैंड पढ़ाई करन जावांगे, पढ़ाई करके TRC किन्ने चिर दी मिलेगी। अल्टीमेटली TRC है की है, जिस मुद्दे पर गल करांगे। अमनदीप सिंह जी हाज़र ने यूरो कैन ग्लोबल तो। यूरोप की TRC बारे इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो अज के अगले 20-25 मिनट तुहाडे लई अहम हो सकते हैं। अमनदीप जी बहुत स्वागत है जी। थैंक यू मनीष जी, सत श्री अकाल जी। सो अमनदीप जी, TRC की बहुत चर्चा है, यूरो कैन ग्लोबल TRC पोलैंड की करवा रहा है। बहुत वड्डी रिसर्च की आप पिछले शो जो गल करते सी, तुसीं कही रिसर्च की तो उस तो बाद पता लगा कि TRC असीं किवें लै सकते हैं, असीं बच्चे नूं TRC दे भेजदे। की मुद्दा की है TRC का, TRC है की है जी। आप जिवें पंजाब च कहने होंगे कि पुर्तगाल जाके पेपर अप्लाई करने, इटली जाके पेपर अप्लाई करने, स्पेन जाके पेपर अप्लाई करने, वो फलाना बंदा पोलैंड गया सी, उन्हें उत्थे कागज़ अप्लाई करके पक्का हो गया, उन्होंने टैंपरेरी रेजिडेंसी TRC कार्ड कहते हैं भी उत्थे जाके किसी भी वीज़ा सैल्फ इंपलॉयमेंट हो सकता, इंपलॉयमेंट हो सकता, एजुकेशन हो सकता, कोई भी कैटेगरी अंदर तुसीं वीज़ा लै सकते हो। पहला की हुंदा सीगा पंजाब दे विचों लोकी तुहानूं टूरिस्ट वीज़ा दे के भेज दिंदे सी, एजेंट 5-6 लाख रुपए लैके उत्थे जाके TRC कार्ड अप्लाई करवाना, 2-3 लाख रुपए तुहाडा फिर उत्थे लग जाना। 6 महीने बाद 8 महीने बाद 7-8 लाख रुपए खर्च के जिहड़ा तुहानूं TRC कार्ड मिलदा सीगा। साडे कोल यूरोप का असीं काम करते हैं, बहुत लंबे समय तो काम कर रहे हैं, सानूं बहुत सारे क्लाइंट वर्क परमिट की इंक्वायरी करते सीगे या कहते सी कोई इहो जिहा वीज़ा लै दो लॉन्ग टर्म का जिह च स्टडी भी ना करनी पवे पर टूरिस्ट वीज़ा भी ना होए। टूरिस्ट वीज़ा तुहानूं वापस आना पैंदा, मैक्सीमम 6 महीने का स्टे मिलता। स्टडी वीज़ा जिन्होंने नहीं पढ़ना है उन्हों का अल्टरनेट काफ़ी टाइम रिसर्च करन तो बाद उत्थे लॉयर्स ना चैक करन तो बाद सारा सिस्टम समझन तो बाद की उहदे बायलॉज है ने, किवें उदों इंडिया तो जिहड़ा TRC कार्ड है पेपर जिन्होंने अप्लाई करना कहते हैं किवें इंडिया तो ही अप्लाई किए जा सकते हैं। असीं पोलैंड का TRC कार्ड जिहड़ा है लॉन्च किया। सो इहदे विच की हुंदा, तुहाडी पढ़ाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हैगी, 10वीं की होवे वो भी चल जाएगी, 12वीं की होवे वो भी चल जाएगी, कोई अंबैसी इंटरव्यू नहीं आता है, कोई फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, पुराने सिर्फ 1 साल की लिविंग कॉस्ट शो करनी है। सिंपल बेसिक या प्रोसैस होंदा, सारे पेपर उत्थे यूरोप तो पोलैंड तो लॉयर इशू करके भेजदा, उहदे बिहाफ ते तुहाडा जिहड़ा 1 साल का TRC कार्ड जिहड़ा है अंबैसी वालों ग्रांट हो जाता। फाइल सबमिशन ऑलरेडी इहदियां स्टार्ट हो चुकी हुई ने, वीज़ा कॉपीज़ कुछ असीं ऑलरेडी सोशल मीडिया ते जिहड़ी है शेयर कर चुके हैं। सो कोई भी बंदा जिहड़ा यूरोप जाना चाहता है, शैनिगन मैंबर देश जिहड़ा 26 देशों का हो गया, उत्थे जाना चाहता, अगे जाके पेपर अप्लाई करना चाहता पर टूरिस्ट वीज़ा ते पैसे नहीं खराब करना चाहता, पढ़ाई भी नहीं करना चाहता है, उहदे वास्ते TRC कार्ड काफ़ी वधिया ते काफ़ी इकोनॉमिकल ऑप्शन है, जिहदे विच तुहाडा ओवरऑल खर्चा सिर्फ 5 ਤੋਂ 6 लाख आंदा, उहदे विच भी मेजर जिहड़े है तुसीं वीज़ा लगन तो बाद देने होंदे ने। पैसों का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं, जो असीं यूरो कैन ग्लोबल कोशिश करते हैं कि कोई इहो जिहा प्रोडक्ट ना लॉन्च करी जिस सानूं तां 20-25 हज़ार 30 हज़ार का प्रॉफिट हो जाए बट क्लाइंट का लॉस होवे, असीं 20-25-50 हज़ार अगे भेज दिए बट क्लाइंट का लॉस होवे। सो इहदे विच तुहाडा पैसों का कोई रिस्क नहीं है, तुसीं बिना किसी रिस्क के अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बहुत वधिया सानूं रिस्पॉन्स आ रहा वा ते शो के माध्यम राਹੀਂ अज कोशिश करांगे थोड़ा डिटेल दे विच तुहाडे नाल इन्फॉर्मेशन शेयर करिए जी। सो TRC का मतलब मोटे मोटे एक्शन तो ये समझ आता कि ये स्टूडेंट वीज़ा भी नहीं है, ये टूरिस्ट विजिटर वीज़ा भी नहीं है। सो एक लॉन्ग टर्म वीज़ा कह सकते हैं जो बच्चे मिल जाता, लॉन्ग टर्म D कैटेगरी दे विच आउंदा सी जी। सो इनू हुण लैन लगे समा कितना लग जाता, तुसीं कहा कि बहुत सारी फाइल्स असीं सबमिट करतियां होईयां, कुछ कि साडे कोल वीज़ाज आ गए हुए ने। सो टाइम कंज्यूमिंग कितना, सानूं कोई अज भी कोई वेखदा पिया, अज भी अगर TRC साडे कोल अप्लाई करता है कितना समा लग जाता है? देखो जिहदा ओवरऑल जिहड़ा प्रोसैस है 60 ਤੋਂ 90 दिन का है। पोलैंड के स्टूडेंट वीज़ा के स्लॉट हजे ओपन नहीं होए है। यूरोप के विच जिन्नी भी कंट्रियां सारियां ने लॉन्ग टर्म D वीज़ा की सबमिशन जिहड़ी है स्टार्ट करती। सो फिलहाल असीं पोलैंड की TRC एप्लीकेशन जिहड़ियां लै रहे हैं उहदा 90 दिन का जिहड़ा मैक्सीमम प्रोसैसिंग टाइम कह के चल रहा। सो जो जुलाई च अप्लाई करते हो अक्तूबर नवंबर तक जिहड़ा तुहाडा वीज़ा ग्रांट होकर आ जाएगा।
ਓਕੇ, ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਚਲੋ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਜੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਏਜ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ TRC ਕਾਰਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ, ਸੋ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਲੱਭ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਮਿਨੀਮਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏਜ ਹੋਵੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ। ਓਕੇ, ਚਾਹੇ 10ਵੀਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਸੈਂਟ ਜੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ? 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ? 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੋ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ TRC ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ TRC ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਜੀ ਸੌਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੇਨ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੇ, ਇਲੀਗਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੋਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੇ, ਇਲੀਗਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਪੇਨ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੇ, ਇਲੀਗਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਰੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੇਪਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਇਰਸ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ TRC ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ। ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40-45 ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਸਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ TRC ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ TRC ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਨਗਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਨਗਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਰੋਕੈਨ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਯੂਰੋਕੈਨ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਨਗਨ ਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਨਗਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
TRC ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੁਝੇ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ TRC ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕਿ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 11ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 4 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਣਾ TRC ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ +2 ਪਾਸ ਜਿਹਦੇ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2018-19 ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਟਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪੋਰਚੁਗਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਸਲੋਵੇਕੀਆ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਚੈਕ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਹੰਗਰੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ, 2019 ਤੋਂ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੀਗਲ ਰੂਟ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਰੋਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੰਬੈਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ 500 ਤੋਂ 1000 ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਕੋਟਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ 10,000 ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ 9,000 ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ 1000 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ 1000 ਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਰੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਹਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਓਕੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਮਤਲਬ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਡਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਨਵੇਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ TRC ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀਜ਼ਾ, D ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ TRC ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ TRC ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇਰੀ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੰਬੈਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੱਭਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੇਜਰ 2 ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 18-21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ 40 ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਝ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, 42-43 ਏਜ ਤੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 21 ਤੋਂ 40 ਏਜ ਗਰੁੱਪ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਸੋ 21 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਅਮਨ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਟਰਸ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ITI ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਕਿ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕੇ, IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਹੋਟਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਮੁਹਾਰਤ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੌਬ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਜੀ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਯੂਰੋਕੈਨ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ TRC ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਏਜ ਗਰੁੱਪ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ TRC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਗੈਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ, ਸੋਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ TRC ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ TRC ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਖੀਆਂ TRC ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੈਂਗਨ ਤੋਂ, ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ TRC ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੈਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈਨ ਬੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਿਰਫ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸਿਸ ਵਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਅਸੀਂ TRC ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਫਿਸ, ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸ, ਬਠਿੰਡੇ ਆਫਿਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ 20-25 ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੌਖਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟਡ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਣਗੇ। ਜੀ, ਸੋ ਯੂਰੋਕੈਨ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ TRC ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਸਿੰਗਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਰਿਡ ਜਾਂ ਵਿਦ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ 2 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਫੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ TRC ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25-25, 30-30 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ, ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, TRC ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਆ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ +2 ਪਾਸ ਜਿਹਦੇ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ।
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2018-19 ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਟਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪੋਰਚੁਗਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਸਲੋਵੇਕੀਆ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਚੈਕ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਹੰਗਰੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ, 2019 ਤੋਂ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੀਗਲ ਰੂਟ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਰੋਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੰਬੈਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ 500 ਤੋਂ 1000 ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਨਗਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ, 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। TRC ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ੈਨਗਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕੋਈ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ 70% 80% ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੋਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਨੀ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸਿਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਔਰ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 2014 ਚ ਕਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਚ +2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯੂਰੋਕੈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੰਬੈਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ UK ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਫਟਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ। My name is Ramandeep Kaur. I belong to Bathinda. Today I am going to share my happiness with you, which I get just because the efforts of Eurocan Global Ludhiana. Actually, I have passed my graduation of arts in 2014, and after that I have 4, 5, 6 years gap also, and I also miss my intake, and we were very depressed on that time. But today I am very happy because I get visa just because the efforts of Eurocan Global. Myself Ranjit Singh. I am from Hoshiarpur. I have done my graduation in 2015 and today I got my visa in Eurocan Global. I would like to thank all team and management, especially Harpi sir, Aman sir. My request to all my friends and family members who interest to go study abroad. My name is Sahil, belong of Gurdaspur village command. ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 40 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਤੇ ਯੂਰੋਕੈਨ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ +2 ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ।